नमस्कार मारा वाला विद्यार्थी मित्रों, आज तमारी समक्ष खूब ज अगत्यनो विडियो लेक्चर लईने आव्यो छुं। तो आ विडियो लेक्चर में आपणे टॉप 50 MCQ सॉल्व करवाना छीए। धोरण 10 नी जे बोर्डनी परीक्षा आवी रही छे ते बोर्डनी परीक्षा में टोटल 24 MCQ કેટલા MCQ 24 MCQ पूछाय छे अने दरेक विद्यार्थीने ख्याल छे के आ 24 MCQ मांथी तमने 24 MCQ ज आपेला हशे, कोई एक्स्ट्रा MCQ आपेला हशे नहीं। एटले के 24 मांथी 24 अटेन्ड करवाना छे अने दरेक MCQ नो मार्क्स 1 मार्क्सना छे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ विडियो लेक्चरनी शरूआत करीए। तो आ विडियो में आपणे टोटल 50 1 मार्क्सना प्रश्नों अभ्यास करीशुं। तो आ दरेक जे 1 मार्क्सना प्रश्नों छे ते खूब ज अगत्यना छे। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों ने मारी हम्बल रिक्वेस्ट कि आ विडियो ने एक बार आखो जोई ले अने हजी सुधी आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो अत्यारे सब्सक्राइब करी लो। तो पहला नंबरनो जे दाखलो छे ते एवो छे के बे संख्याओनो गुणाकार 384 अने गुसाअ 8 होय तो तेमनो लसाअ खाली जग्या छे। तमने आ टाइपनो दाखलो आपेलो होय 1 मार्क्स में तो तमारे आ दाखलाने सॉल्व आ रीते करवानुं। तमे बधा ज जाणो छो कि गुसाअ AB आ एक सूत्र छे गुण्या लसाअ AB बराबर बंने संख्याओनो गुणाकार। एटले के बे संख्याओनो गुसाअ गुण्या बे संख्याओनो लसा बराबर बंने संख्याओनो गुणाकार थाय। तो अहीं तमने बे संख्याओनो गुणाकार आपेलो छे 384 अने गुसा आपेलो छे 8। तो आज गुसानी किंमत आपणे मूकीशुं 8 गुण्या लसा तमारे शोधवानो छे। तो लसाअ बे संख्याओ आपणने खबर नथी अने बंने संख्याओनो गुणाकार तमने 384 आपेल छे। हवे जो तमारे लसा शोधवो होय तो लसाअ ए अने बी नो लसा शोधवो होय तो 8 जे गुणाकार में छे ए बराबरनी जो आ बाजू आवे तो भागाकार में आवशे। तो 384 ने आपणे 8 वडे भागीशुं तो लसाअ AB आपने बंने संख्याओं खबर नहीं। 384 ना छेद में 8 तो 384 ने जो 8 वडे भागवामां आवे तो 8 चौक 32 थवाना अने 88 64। तो जे पहलो जे दाखलो गण्यो तेमां आपणे जे लसा मळशे ते 48 मळशे। तो आ रीते खूब ज अगत्यनो पहलो MCQ सॉल्व करी शकाय छे। मोस्ट MCQ करजो। तो आज आपणे आ विडियो में टोटल 50 मोस्ट IMP MCQ नो अभ्यास करीशुं। तो जेमांनो पहलो आपणे MCQ सॉल्व कर्यो। तो तमारे आ सूत्र हमेशा याद राखवानुं के बे संख्याओनो गुसा गुण्या बे संख्याओनो लसा बराबर ते बे संख्याओनो गुणाकार। आ हमेशा सूत्र तमारे याद राखवानुं रहेशे। हवे तेवी ज रीते आपणे खूब ज अगत्यनो बीजो मोस्ट IMP MCQ सॉल्व करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों जो नोटबुक लईने बैठा होय तो नोटबुक में लखता रहेजो साथे साथे अने मोबाइल साथे इयरफोन कनेक्ट करो जेथी तमने वॉल्यूम सारी रीते संभळाय अने दाखलो सारी रीते तमे समझी शको। अने जो तमे समजवामां तकलीफ पड़ती होय तो तमे आ जे ते दाखला गणाय छे तेना स्क्रीनशॉट लई लो जेथी तमे
લેક્ચરના અંતે તમે નોટબુકમાં લખી શકશો। હવે સેકન્ડ મોસ્ટ આઈએમપી જે દાખલો છે જેની રકમ છે 17/2 ગુણ્યા 5/2 નું દશાંશ સ્વરૂપ ખાલી જગ્યા હોય, તમને બ્રેકેટમાં આપેલા હોય શાંત હશે, અનંત અને આવૃત હશે કે અનંત અને અનાવૃત હોય। તો આ ત્રણમાંથી આપણે એક સિલેક્શન કરવાનું છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ધ્યાન આપવાનું કે જ્યારે તમને આ ટાઈપનો દાખલો પૂછાય છે ત્યારે તમારે જે છેદમાં આપેલી સંખ્યાઓ જે છે, અહીં છેદમાં તમને 2/3 5/2 જેવું સ્વરૂપ આપેલું છે, તો અહીં તમે લખી શકો કે આપેલ દશાંશ સ્વરૂપમાં 2/3 5/2 એ 2n અને 5m જેવું સ્વરૂપ ધરાવે છે। માટે આપેલી જે સંખ્યા છે તેનું દશાંશ સ્વરૂપ શાંત હશે। અનંત અને આવૃત ક્યારે હશે? જ્યારે 2 અને 5 સિવાયની કોઈ સંખ્યા આવશે। સપોઝ ધારો કે અહીં 7 આપેલા હોત તો આ સ્વરૂપ અનંત અને આવૃત થાત, પરંતુ અહીં 2n ઘાત અને 5m ઘાત જેવું સ્વરૂપ છે, જ્યાં n બરાબર અહીં તમને 3 આપેલા છે અને m બરાબર તમને અહીં 2 આપેલા છે। જ્યારે 2 અને 5 જેવું સ્વરૂપ આવે એટલે કે 2n અને 5m જેવું સ્વરૂપ આવે તો હંમેશા તમારે યાદ રાખવાનું કે આપેલું સ્વરૂપ જે છે એ શાંત સ્વરૂપ હશે। કેવું હશે ભાઈ? શાંત સ્વરૂપ હશે। અને ખૂબ જ અગત્યનો બીજો દાખલો જોયો આપણે। હવે તેના પછીનો આપણે ત્રીજો દાખલો જોઈએ, તે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે। તો ત્રીજા દાખલાની રકમ એવી છે કે 751 છેદમાં 2/4 ગુણ્યા 5/2 ના દશાંશ નિરૂપણમાં દશાંશ સ્થળ પછી ખાલી જગ્યા અંક મળે। કેટલા અંક મળે ભાઈ? ખાલી જગ્યા અંક મળે। ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો છે, ખૂબ જ અગત્યનો 1 માર્ક્સનો MCQ છે। તો તમને આપેલી સંખ્યા જે છે, જે દશાંશ નિરૂપણમાં આપેલી સંખ્યા છે 751 છેદમાં 2/4 ગુણ્યા 5/2। તો અહીં તમને જે આપેલી સંખ્યામાં 2/4 છે, 5/2 છે, તો તમારે યાદ રાખવાનું કે જ્યારે દશાંશ સ્થળ પછીના અંક પૂછે છે ત્યારે તમારે છેદમાં આપેલી જે પણ સંખ્યા છે તેમાંની તમારે 2ની ઘાત અને 5ની ઘાત જોવાની। અહીં 2ની ઘાત 4 છે, અહીં 5ની ઘાત 2 છે, જેમાં સૌથી મોટી ઘાત છે 4 છે। અહીં તમે જોઈ શકો કે 2ની મોટી ઘાત હોય કે 5ની મોટી ઘાત હોય, જે પણ મોટી ઘાત હોય તે તમારે અહીં લખવાની રહેશે। તો 2/4 અને 5/2 માં 4 મોટા હોવાથી અહીં 4 અંક મળે। દશાંશ સ્થળ પછી કેટલા અંક મળશે ભાઈ? 4 અંક મળશે। આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો ત્રીજો દાખલો પણ ગણી શકાય છે। અને ચેપ્ટર 1ના જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મેં દાખલા તમને ગણાયા। હવે આપણે ચેપ્ટર 2માં જઈશું। તો ચેપ્ટર 2માં પણ ખૂબ જ અગત્યના દાખલા હું તમને ગણાવું। તો ચેપ્ટર 1ના આ 3 દાખલા ખૂબ જ અગત્યના હતા। હવે ચેપ્ટર 2માં એટલે કે આપણો ચોથા નંબરનો MCQ આવ્યો, જે આ પ્રમાણે છે કે p of x બરાબર x² - x ના શૂન્યો લખો। ના શૂન્યો લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે
જ્યારે પણ આવો સવાલ પૂછે કે શૂન્ય લખો ત્યારે તમારે જે પણ બહુપદી આપેલી હોય તેના બરાબર શૂન્ય લખવાનું। અહીં તમને પી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સનો વર્ગ માઇનસ એક્સ આપેલ છે, એના બરાબર શૂન્ય લખીશું। એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સમાંથી એક્સ કોમન નીકળે તો એક્સ માઇનસ 1 થશે બરાબર શૂન્ય। તો આપણે શૂન્ય સાથે સરખાવીએ તો એક્સ બરાબર શૂન્ય, એક્સ માઇનસ 1 બરાબર શૂન્ય કરીશું તો આપણને જે પહેલું શૂન્ય મળ્યું એક્સ બરાબર શૂન્ય અને બીજું શૂન્ય મળશે તે એક્સ બરાબર -1 જો આ બાજુ જાય તો +1 થશે। તો આપણને બહુપદીના શૂન્ય લખવાના કે તો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સના શૂન્યો આપણને મળ્યા 0 અને 1। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો ચોથો દાખલો પણ ગણી શકાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 4 ખૂબ જ અગત્યના MCQ સોલ્વ કર્યા। હવે 5મા નંબરનો MCQ જેની રકમ આવી છે કે નીચે દર્શાવેલ આલેખ પરથી y બરાબર પી ઓફ એક્સ ના શૂન્યોની સંખ્યા જણાવો। તો તમને જે આલેખ આપેલો છે તે આ પ્રમાણે છે। તો આ આલેખમાં આ પ્રમાણે તમને આપેલો છે y બરાબર પી ઓફ એક્સનો આલેખ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે જોઈ શકો છો કે શૂન્યની સંખ્યા શોધવી છે। તો એક્સ અક્ષ પર એક વખત ટચ થાય છે, એક્સ અક્ષ પર બીજી વખત પણ ટચ થાય છે, માટે તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે એક્સ જે અક્ષ છે, એક્સ અક્ષ પર જેટલી વખત આલેખ છેદે છે એટલે કે ક્રોસ થાય છે, બંને એકબીજાને છેદે છે એક વખત અને 2 વખત, માટે શૂન્યની સંખ્યા 2 હશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 5મો દાખલો પણ ગણી શકાય। 5મો MCQ ટોપ 50માંનો 5મો MCQ સોલ્વ કર્યો। તો આ ટાઈપના દાખલા હંમેશા પૂછાતા જ હોય છે, તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ યાદ રાખવા। હવે 6થો MCQ જેની રકમ છે આ પ્રમાણે કે બહુપદી ax² + bx + c ના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા હોય તો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર કેટલા? જો ax² + bx + c ના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા હોય તો સરવાળાના શૂન્યો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર હંમેશા બીના છેદમાં a થાય। હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી હોય અને તમને 2 શૂન્ય આપેલા હોય અને તેનો સરવાળો પૂછે તો તમારે હંમેશા માટે યાદ રાખવાનું કે જે એક્સનો સહગુણક એટલે કે બી, અહીં બી હોવાથી આપણે બી લખીશું અને આગળ માઇનસ લગાવીશું અને છેદમાં x² નો સહગુણક એટલે કે એ હોવાથી એ લખીશું। ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને આવી બહુપદી આપેલી હોય તો સરવાળાના શૂન્ય પૂછ્યા હોય તો તમારે બી એટલે 4 આગળ માઇનસ લગાવીશું અને x² નો સહગુણક એટલે કે 5। તો આ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું। તો આલ્ફા પ્લસ બીટા આપેલી બહુપદીમાં -4/5 મળે તો આપણને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે -b/a થાય। આ એક સૂત્ર પણ છે અને આ તમને MCQ સ્વરૂપે પણ પૂછી શકે છે। હવે તેવી જ રીતે 7મા નંબરનો MCQ જોઈશું।
तो तमने 7मा नंबरना MCQ में आ रीते रकम आपेली होय के 2 અને 3 ए समीकरण y बराबर mx + 5 नो उकेल होय तो m बराबर શું આવે કે તમને એક સમીકરણ આપેલું છે જે આ પ્રમાણે આપેલું છે કે y બરાબર mx + 3 જેમાં તમને x ની કિંમત 2 આપેલી છે y ની કિંમત 3 આપેલી છે y ની કિંમત 3 લખીશું x ની કિંમત 2 લખીશું અને 3 ના 3 તો 3 બરાબર 2 ગુણ્યા m એટલે 2m થશે +3 હવે જો 3 આ બાજુ જાય તો 3 માંથી 3 બાદ કરીશું બરાબર 2m 3 માંથી 3 બાદ કરતા 0 આવે બરાબર 2m માટે m ની કિંમત આપણને મળશે આ બે ગુણાકારમાં હોવાથી 0 ના છેદમાં 2 આવશે એટલે કે આપણને 0 મળશે માટે m ની કિંમત આપણને મળશે 0 ફરી એકવાર સમજાવું છું કે તમને આ પ્રમાણે એક સમીકરણ આપેલું છે જેમાં તમારે x ની કિંમત 2 અને y ની કિંમત 3 મૂકવામાં આવે અને સાદુરૂપ આપવામાં આવે તો m ની કિંમત આપણને 0 મળે છે તો આ ક્વેશ્ચન માર્કને બદલે આપણે 0 લખીશું તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 7મો દાખલો એટલે કે 7મો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે મોસ્ટ IMP MCQ માનો આ એક MCQ છે કે જે બોર્ડની પરીક્ષામાં આ ટાઈપના MCQ પૂછાય છે હવે જે 8મા નંબરનો MCQ જો બે સંખ્યાનો સરવાળો 50 અને તફાવત 12 હોય તો મોટી સંખ્યા કઈ હશે જો બે સંખ્યાનો સરવાળો 50 અને તફાવત 12 હોય તો મોટી સંખ્યા કઈ હશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને બે સંખ્યાનો સરવાળો તો આપણે ધારો કે બે સંખ્યાઓ લઈ લઈએ એક x છે અને બીજી y છે તે બંનેનો સરવાળો તમને આપેલો છે 50 અને બે સંખ્યાઓનો તફાવત આ બંને સંખ્યાઓ લીધો તફાવત એટલે માઈનસ કરીશું 12 છે તો હવે આપણે -y અને +y ને કેન્સલ કરીએ તો x અને x નો સરવાળો કરીએ તો 2x થવાના 50 અને 12 62 થશે માટે x ની કિંમત આપણને 62 ના છેદમાં 2 મૂકીશું માટે x બરાબર આપણને 31 મળશે તો એક સંખ્યા આપણને 31 મળી હવે બીજી સંખ્યા શોધીએ તો જો x બરાબર 31 આવ્યા જેને x + y બરાબર 50 માં મૂકવામાં આવે તો x ના બદલે 31 લખીશું y ના y રાખીશું બરાબર 50 ના 50 માટે y ની કિંમત આપણને 50 - 31 એટલે કે 19 મળે છે તો મોટી સંખ્યા આપણને કેટલી મળી ભાઈ 31 મળી મોટી સંખ્યા આપણને કેટલી મળી 31 મળી તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 8મો જે દાખલો છે તેને સોલ્વ કરી શકાય તો આ ટાઈપનો પણ MCQ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે અને પૂછાય જ છે તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આવા જે પણ દાખલા છે તે 5 થી 10 વખત તેનો અભ્યાસ કરી લો અને આવા ઘણા બધા દાખલા ટેક્સ્ટબુકમાં બીજા બધા પ્રકાશનો પણ આપેલા છે તો તે સોલ્વ કરો કારણ કે આવા MCQ પૂછાય જ છે હવે આપણે 9મા નંબરનો MCQ જે આ પ્રમાણે છે ખૂબ જ અગત્યનો મોસ્ટ IMP 33x + 27y બરાબર 147
અને બીજું સમીકરણ છે 27x વત્તા 33y બરાબર 153. તો તમારે x માઇનસ વાય બરાબર કેટલા થાય શોધવાનું છે. તો તમને બે સમીકરણ આપેલા છે 33x વત્તા 27y બરાબર 147, 27x પ્લસ 33y બરાબર 153. તો તમારે x માઇનસ વાયની કિંમત શોધવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે પણ તમને આવો સવાલ પૂછે ત્યારે તમારે આદેશની રીતે કે લોપની રીતે કરવાની જરૂર નથી, અથવા ચોકડીની રીતે પણ કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ સમીકરણ 1 અને સમીકરણ જે 2 આપેલું છે તેની બાદબાકી કરીશું. તો સમીકરણ 1માંથી સમીકરણ 2ને બાદ કરતા, એટલે કે 33x પ્લસ 27y બરાબર 147 છે. 27x પ્લસ 33y બરાબર 153 છે. તો બાદ કરીશું તો માઇનસ માઇનસ અને માઇનસ. તો 33xમાંથી 27x બાદ થાય, 33xમાંથી 27x બાદ થાય તો 6x આવશે. 27yમાંથી 33y બાદ થાય તો 27 નાની સંખ્યા છે, 33 મોટી સંખ્યા છે, અને મોટી સંખ્યા અગર માઇનસ હોવાથી આપણને જે જવાબ મળશે એ 6y પરંતુ માઇનસ મળશે. હવે 147માંથી 153 બાદ કરવાના છે, નાની સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યા બાદ કરવાની છે, માટે માઇનસ લગાવીશું અને 6 આવશે. કારણ કે 153માંથી 147 જાય તો 6 આવે, પર મોટી સંખ્યા અગર માઇનસ હોવાથી માઇનસ લગાવીશું. દરેકમાંથી 6 કોમન કાઢીશું, એટલે કે 6 કોમન કાઢતા x માઇનસ વાય બરાબર -6 તો છે. x માઇનસ વાય ગુણાકારમાં 6 છે, માટે x માઇનસ વાય બરાબર -6. ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં જશે, માટે x માઇનસ વાય બરાબર 6 એકા 6, એટલે કે -1 મળશે. તો આ રીતે આજનો જે ક્વેશ્ચન નંબર 9નો ઉકેલ આપણને x માઇનસ વાય બરાબર -1 મળે છે, તે આન્સર છે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 9મો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો 9મો MCQ. હવે આપણે 10મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીશું. તો 10મા નંબરનો MCQ પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો 10મા નંબરનો MCQ આ પ્રકારે છે કે ax નો વર્ગ પ્લસ kx માઇનસ 121 બરાબર 0 ના બીજ પરસ્પર વિરોધી હોય તો તમારે kની કિંમત શોધવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને 4 ઓપ્શન પણ આપેલા હોય, ધારો કે a બરાબર 0, b બરાબર -1, c બરાબર 2 ને d બરાબર 1. ધારો કે આવા ઓપ્શન આપેલા હોય તો, અને આ ટાઈપનો સવાલ પૂછે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે બીજ પરસ્પર વિરોધી ક્યારે હોય. તો બીજ પરસ્પર વિરોધી હોય ત્યારે કન્ડિશન યાદ રાખવાની કે જે b છે, એટલે કે જે xનો સહગુણક b છે તે હંમેશા 0 હશે. ax² પ્લસ bx પ્લસ c જે દ્વિઘાત સમીકરણ છે તેમાં જે b છે તે 0 હોય જ્યારે પરસ્પર વિરોધી સંખ્યા હોય ત્યારે. બીજ પરસ્પર વિરોધી ક્યારે હોય? જ્યારે bની કિંમત 0 હોય. bની કિંમત 0 હોય તો અહીં xનો સહગુણક અહીં b છે, અહીં k છે, માટે k બરાબર શું હશે ભાઈ? 0. તો આપણો જે સાચો જવાબ છે તે ઓપ્શન નંબર A આવશે અને 0 આવશે. તો પરસ્પર વિરોધીની વાત આવે ત્યારે તમારે b બરાબર 0 લેવાનું. અહીં k હોવાથી k બરાબર 0 લઈશું. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 10મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. હવે આપણે 11મા નંબરનો MCQ જોઈશું. તે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો 11મા નંબરનો MCQ આવો છે:
જેની રકમ છે x² પ્લસ kx પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 નું એક બીજ 6 હોય તો k બરાબર કેટલા? તમને 4 ઓપ્શન આપેલા હોય, ધારો કે 5 -5 10 -10 આ 4 ઓપ્શનમાંથી સાચો ઉકેલ લેવો હોય તો એક બીજ 6 છે તો x² પ્લસ kx પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માં આપણે એક બીજ એટલે કે x બરાબર 6 મૂકીશું. એક બીજ 6 છે, x બરાબર 6 મૂકીશું તો 6 નો વર્ગ થશે, k ગુણ્યા 6 કરીશું પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 6 નો વર્ગ 36 થશે, 6 ગુણ્યા k એટલે કે 6k પ્લસ 24 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. 36 અને 24નો સરવાળો કરવામાં આવે તો 36 અને 24 60 થાય છે પ્લસ 6k બરાબર 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો 60 બરાબર 6k જો આ બાજુ જાય તો -6k થશે, માટે kની કિંમત આપણને 60ના છેદમાં -6 મળશે, કારણ કે ગુણાકારમાં છે ભાગાકારમાં આવશે 6 ગુણ્યા 10 એટલે કે 60, માટે આપણને જે kની કિંમત મળે છે તે -10 મળે છે. ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો ઉકેલ થશે. તો જે પણ તમને સમીકરણ આપેલું છે તેમાં xની કિંમત આપણે 6 મૂકીશું અને સાદુરૂપ આપીશું તો આપણો સાચો જવાબ ડી ઓપ્શન -10 મળે છે. આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 11મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય. હવે આપણે 12મા નંબરનો MCQ જોઈશું. તો 12મા નંબરનો MCQ આ પ્રમાણે છે, ખૂબ જ અગત્યનો છે તે પણ, કે 2x² માઇનસ 3x પ્લસ 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 માટે વિવેચકનું મૂલ્ય ખાલી જગ્યા છે. આ ટાઈપની તમને ખાલી જગ્યા 1 માર્ક્સમાં પૂછાય તો વિવેચકને આપણે ડી કહીએ છીએ. ડી બરાબર b² માઇનસ 4ac એક સૂત્ર છે જે તમારે હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. તો આ જે સમીકરણ આપેલું છે, દ્વિઘાત સમીકરણ આપેલું છે, તેમાં આપણે આ સમીકરણને આપણે ABC લઈશું. તો આ સમીકરણને ax² પ્લસ bx પ્લસ c બરાબર 0 સાથે સરખાવીએ તો એની કિંમત જે થશે તે 2 થશે, બીની કિંમત જે થશે તે -3 થશે અને સીની કિંમત જે થશે 5 થશે. એટલે કે a બરાબર 2, બી બરાબર -3 અને સી બરાબર જે થશે 5. તો ડી બરાબર b² માઇનસ 4ac માં ABCની કિંમત અનુક્રમે 2, -3 અને 5 મૂકીએ તો બી બરાબર -3નો વર્ગ કરીશું, 4ના 4, એની કિંમત 2 મૂકીશું અને સીની કિંમત આપણે 5 મૂકીશું તો -3નો વર્ગ પ્લસ 9 થશે, 4 દુ 8, 5 40 અને 9માંથી જો 40 બાદ કરવામાં આવે તો -31 મળે છે. એટલે કે ડી બરાબર -31 મળશે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 12મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય. ફરી એકવાર સમજાવો. ડી બરાબર b² માઇનસ 4ac માં બી બરાબર -3 મૂક્યા, 4ના 4, એ બરાબર 2 અને સી બરાબર 5 મૂકી ને સાદુરૂપ જો આપવામાં આવે તો ડીની કિંમત આપણને -31 મળે છે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 12મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 13મા નંબરનો MCQ ગણીશું. તો 13મા નંબરનો MCQ આ પ્રમાણે છે, તે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. અહીં a બરાબર 3.5 આપેલ છે, ડી બરાબર 0 આપેલ છે, તો એ 105 બરાબર કેટલા થાય? તો 105મું પદ શોધવાનું છે. તમને 3 ઓપ્શન પણ આપેલા છે, 3.5,
4.5 કે 5.3 તો એ 105ની કિંમત શોધવી હોય તો an બરાબર a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ ડી સૂત્ર વાપરીશું તો એ 105 બરાબર a પ્લસ 105 ઓછા 1 એટલે કે 104 કરીશું 104d કરીશું તો જ્યારે પણ 105મું પદ શોધવું હોય ત્યારે a પ્લસ n-1 ઇન્ટુ ડીમાં તમારે nની કિંમત 105 મૂકવાની તો એના a પ્લસના પ્લસ 105માંથી 1 બાદ કરતાં 104 અને ડીના ડી હવે તમને એની કિંમત 3.5 આપેલી છે અને ડીની કિંમત જે આપેલી છે 0 તો 3.5ના 3.5 104નો ગુણાકાર 0 સાથે કરતાં 0 તો આપણને જે મળશે 105મું પદ તે 3.5 મળે છે તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 13મા નંબરનો દાખલો પણ ગણી શકાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 14મા નંબરનો દાખલો ગણીશું તો 14મા નંબરનો જે દાખલો છે તે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે જેમાં આપણે ક્રમિક પદોમાંથી કેની કિંમત શોધવાની છે તો 14મા નંબરના દાખલાની રકમ જો k-5 11 અને k+7 એ એક સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય તો k બરાબર કેટલા તમને ઓપ્શન આપેલા છે 10 12 કે 14 k-5 11 અને k+7 એ સમાંતર શ્રેણીના ક્રમિક પદો હોય તો તમારે કેની કિંમત શોધવાની છે જેમાં 3 ઓપ્શન આપેલા છે 10 12 કે 14 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમારે એની કિંમત આપેલી છે જેને પહેલું પદ કહીશું અહીં તમને ટોટલ 3 પદ આપેલા છે કેટલા પદ આપેલા છે 3 પદો તો ડીની કિંમત શોધવી હોય તો બીજા પદમાંથી પહેલું પદ બાદ કરીશું તો 11 - k-5 કરીશું તો ડી બરાબર 11 - k -+5 થશે એટલે કે ડીની કિંમત 11 અને 5 16 11 અને 5 16 - k થશે તો આપણને ડીની કિંમત મળી ગઈ એની કિંમત ખબર પડી ગઈ પહેલું પદ એની કિંમત હવે ત્રીજું પદ શોધવું હોય 3 પદોનો સરવાળો 3 પદો આપેલા છે એટલે કે a + 2d કરીશું ત્રીજું પદ શોધવું હોય તો a + 2d થાય હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજું પદ તમને આપેલું છે k+7 જેના બરાબર a બરાબર k-5 છે અને 2d ડી બરાબર તમને આપેલું છે 16 - k તો k+7 ના k+7 k-5 ના k-5 2 × 16 એટલે કે 32 2 × k એટલે 2k હવે આપણે k વાળા પદ એક બાજુ રાખીશું અચર પદ એક બાજુ રાખીશું તો k આ બાજુ આવશે -2k આ બાજુ આવશે તો k હોવાથી k ના k આ બાજુ આવે તો -k થવાના -2k આ બાજુ આવે તો +2k થવાના બરાબરના બરાબર -5 32 તો છે જ અને 7 જો આ બાજુ આવે તો -7 થશે તો k - k એટલે 0 તો 2k બરાબર 32 ના એમને 32માંથી 5 જો બાદ કરવામાં આવે તો આપણને 27 મળે છે હવે 32માંથી 5 બાદ કરતાં 27 મળે 27માંથી 7 બાદ કરતાં આપણને 20 મળે માટે kની કિંમત 20/2 લખીશું તો k બરાબર આપણને 10 મળશે તો આ રીતે 14મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય તો આપણને kની કિંમત જે મળશે તે 10 મળશે ખૂબ જ અગત્યનો MCQ છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 15મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીશું તો 15મા નંબરનો MCQ પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે જેની રકમ હું લખું છું કે
समांतर श्रेणी माटे n-2 पद संकेत में लखो। समांतर श्रेणी में n पद शोधवानुं सूत्र a + n-1 × d छे। आ जे सूत्र छे ते छे विद्यार्थी मित्रों n पद शोधवानुं। कयुं पद शोधवानुं? n पद। कयुं पद? n पद। हवे तमारे n-2 पद शोधवुं होय तो an बराबर a + n-1 × d में तमारे n ना बदले n-2 लखवा पड़े। तो ज्यां पण n छे त्यां n-2 लगावीशुं तो a ना a, n ना बदले आपणे n-2 लगावीशुं अने -1 ना 1 गुणाकार में d छे तो a n-2 ना 2 a नो a प्लस ना प्लस n-2 -1 छे तो n-3 थशे गुणाकार में d। तो जे n-2 पद जे थशे ते आ प्रमाणे मळशे। तो आ रीते खूब ज अगत्यनो 15मा नंबरनो MCQ पण सॉल्व करी शकाय। विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे 16मा नंबरनो MCQ सॉल्व करीशुं। तो 16मा नंबरनो MCQ पण खूब ज अगत्यनो छे, मोस्ट IMP छे अने घणी वखत आवा क्वेश्चन बोर्डमां पूछाया छे। तो 16मा नंबरनो MCQ जेनी रकम छे जो कोई समांतर श्रेणी माटे T30 - T25 बराबर 25 होय तो सामान्य तफावत शोधो। अहीं तमारे सामान्य तफावत शोधवानो छे। तो ज्यारे पण सामान्य तफावत शोधवो होय त्यारे तमारे डायरेक्ट लखवुं होय तो पण लखी शको छो। तमने 4 ऑप्शन आपेला हशे। एक ऑप्शन छे 5, बीजो ऑप्शन छे 55, त्रीजो ऑप्शन छे -5, चौथो ऑप्शन छे -15। तो आ 4 ऑप्शन मांथी आपणे एक साचो ऑप्शन पसंद करवानो छे। तो ज्यारे पण आवो सवाल पूछाय छे त्यारे तमारे एक सूत्र याद राखवानुं रहेशे के T30 एटले के a + 29d अने T25 एटले के a + 24d। हवे आ बंनेनी बादबाकी करीशुं भाई। तो T30 मांथी T25 काढीए जेना बराबर आपणने 25 मळ्या छे। ए उड़ी जशे। 29d मांथी 24d जो काढवामां आवे तो 5d वधे माटे d बराबर 5 भागाकार में जशे तो 25/5 माटे d बराबर 5×5 25। तो आ रीते खूब ज अगत्यनो 16मा नंबरनो MCQ पण सॉल्व करी शकाय। तो तमने ख्याल छे के आपणे 30मा नंबरनुं जो पद शोधवुं होय तो a + 29d थाय। 25मा नंबरनुं पद शोधो तो a + 24d थाय। बंनेनी बादबाकी करता T30 - T25 तमने 25 आपेला छे। ए केन्सल थशे। 29d मांथी 24d जाए तो 5d वधे माटे d नी किंमत 25/5 एटले के d बराबर 5 मळे। तो आ रीते 16मा नंबरनो पण MCQ सॉल्व करी शकाय। हवे आपणे 17मा नंबरनो MCQ सॉल्व करीशुं। 17मा नंबरનો MCQ आ प्रमाणे छे, मोस्ट IMP छे। तो 17मा नंबरने MCQ ની રકમ છે જો સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ 15n + 10 હોય તો તે समांतर
શ્રેણીનું પાંચમું પદ કયું છે? જો સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ 15n + 10 છે તો સમાંતર શ્રેણીનું પાંચમું પદ કયું હોય? હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો an બરાબર તમને આપેલું છે 15n + 10, તો પાંચમું પદ શોધવું હોય તો જ્યાં પણ n છે ત્યાં તમારે 5 લગાવી દેવાના, જ્યાં પણ n છે ત્યાં તમારે 5 લગાવી દેવાના અને સાદરૂપ આપવાનું. તો 15 × 5 = 75 વત્તા 10, 75 ની 10 = 85, તો પાંચમું પદ જે છે તે આપણને 85 મળશે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 17મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા જ MCQ 1 માર્ક્સમાં પૂછાય છે અને આ ટાઈપના જ ક્વેશ્ચન બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. હવે આપણે 18મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીએ. તો 18મા નંબરનો MCQ પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો આ ટાઈપનો MCQ છે કે ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ DEF છે. જો એંગલ A બરાબર 45 ડિગ્રી, એંગલ E બરાબર 56 ડિગ્રી, ધેન એંગલ C બરાબર કેટલા? વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને અહીં જે પણ ત્રિકોણ આપેલા છે એકબીજાને સમરૂપ છે. અહીં આપણે બે ત્રિકોણ દોરીશું, ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ આપેલો છે બીજો ત્રિકોણ જેનું માપ છે ABC અને DEF. શું આપેલું છે ભાઈ? ABC અને DEF. તો એ એંગલ છે 45 છે, E એંગલ એટલે કે 56 છે, તો આ પણ 56 થશે કારણ કે ABC અને DEF તો સમરૂપ છે, તો આ પણ 45 થશે. તો એંગલ C શોધવો છે તો તમારે એંગલ A, એંગલ B અને એંગલ C જેના બરાબર 180° થાય કારણ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180 થાય, જેમાં A બરાબર તમને 45 ડિગ્રી આપેલા છે, B બરાબર 56 ડિગ્રી આપેલા છે અને C ની કિંમત તમારે શોધવી છે. તો આ બંનેનો સરવાળો જો કરવામાં આવે તો 101° થાય છે. કેટલો થાય છે ભાઈ? 45 અને 56 ને ભેગા કરવામાં આવે તો 101 થાય છે. તો C ની કિંમત જો શોધવી હોય તો 180 માંથી 101 બાદ થશે, તો C ની કિંમત જે મળશે તે એક્ઝેક્ટલી 79 ડિગ્રી મળશે કારણ કે 180 માંથી 101 બાદ કરવામાં આવે તો આપણને જે C ની કિંમત છે 101 મળશે. હવે આપણે 20મા નંબરનો MCQ જોઈએ જેની રકમ એવી છે કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ PQR એકરૂપ છે. ત્રિકોણ ABC ની પરિમિતિ 60 આપેલી છે, ત્રિકોણ PQR ની પરિમિતિ 36 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. તો PQ બરાબર 9 સેન્ટીમીટર હોય તો AB બરાબર કેટલા સેન્ટીમીટર થાય? તો ત્રિકોણ ABC ની પરિમિતિ છેદમાં ત્રિકોણ PQR ની પરિમિતિ બરાબર AB છેદમાં PQ લખી શકીએ. અહીં તમને PQ અને AB ની કિંમત આપેલી છે એટલા માટે ત્રિકોણ ABC ની પરિમિતિ 60 આપેલી છે જ્યારે ત્રિકોણ PQR ની પરિમિતિ 36 છે જેના બરાબર AB તમારે શોધવાના છે. PQ બરાબર તમને 9 આપેલા છે માટે AB ની કિંમત શોધવી હોય તો 9 ઉપર જાય એટલે કે 60ના ગુણાકારમાં 9 જશે અને છેદમાં 36 આવશે. 9 ચોક 36, 15 ચોક 60 માટે AB બરાબર આપણને 15 સેન્ટીમીટર મળશે. કેટલા મળશે ભાઈ? 15 સેન્ટીમીટર AB બરાબર મળશે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 20મા નંબરનો MCQ પણ ગણી શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ખૂબ જ અગત્યનો 21મા નંબરનો MCQ જોઈએ.
तो 21मा नंबरना MCQનો ક્વેશ્ચન એવો છે કે નીચે આપેલ આકૃતિમાં આકૃતિ આપેલી છે, નીચે આપેલ આકૃતિમાં 21 નંબરનો જે વિકલ્પ છે, 21 નંબરનો જે MCQ છે, ED બરાબર BC છે. શું છે? તો સાચું ખાલી જગ્યા છે. તમને ઓપ્શન એ આપેલો છે, ઓપ્શન બી આપેલો છે, ઓપ્શન સી અને ઓપ્શન ડી. તમને આકૃતિ આ પ્રમાણે આપેલી છે. આકૃતિ આ પ્રમાણે છે, જેમાં A B C D અને E આપેલી છે. તમને A નું માપ A આપેલો છે, EB નું માપ B આપેલ છે, આ X છે, આ Y છે. જેમાં ઓપ્શન A માં તમને જે કિંમત આપેલી છે, જે X બરાબર A પ્લસ B છેદમાં AY, Y બરાબર X છેદમાં A પ્લસ B, X બરાબર AY છેદમાં A પ્લસ B અને Xના છેદમાં Y બરાબર Aના છેદમાં B. તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવો જ્યારે સવાલ પૂછાય છે ત્યારે તમારે એકદમ કુલ થઈને ગણવાનું છે, કારણ કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ આ ટાઈપનો જે સવાલ છે છોડીને આવે છે. મોસ્ટ આઈએમપી છે, વન ઓફ ધ મોસ્ટ આઈએમપી સવાલ છે. તો જ્યારે નાના ત્રિકોણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે તમારે X અને એની કિંમત સરખી છે, કારણ કે નાના ત્રિકોણમાં આ ત્રણે ત્રણ બાજુ સરખી છે. અને જ્યારે મોટા ત્રિકોણની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આ Yની કિંમત, આ એની કિંમત અને બીની કિંમતના સરવાળા જેટલી થાય છે. એટલે કે જો તમારે X ના છેદમાં Y લખવું હોય તો જે X છે તે એના બરાબર છે અને Y જે છે તે A પ્લસ બીના બરાબર છે. કોના બરાબર છે ભાઈ? A અને B ભેગા કરવામાં આવે તો Yનું જેટલું માપ છે તેટલું ABનું માપ થાય છે, એટલે કે BCનું જેટલું માપ છે તેટલું ABનું થાય છે. હવે તમારે Xની કિંમત શોધવી છે તો Y ઉપર લઈ જઈએ તો એના ગુણાકારમાં Y આવશે, A પ્લસ B થશે. તો આ ટાઈપનો જે ઓપ્શન હોય તે ઓપ્શન નંબર સી થશે. તો ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો જવાબ થશે. અને આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 21મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 22મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીશું, તે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો બધા જ MCQ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય તેવા છે અને આગળ પૂછાયેલા પણ છે. હવે જે 22મા નંબરનો MCQ છે તેની રકમ આવી છે કે જો બિંદુઓ A0, 0B અને 1, 1 સમરેખ બિંદુઓ હોય, સમરેખ બિંદુઓ હોય તો એના છેદમાં 1, 1ના છેદમાં 1 અને 1ના છેદમાં B બરાબર કેટલા? હવે સમરેખ બિંદુઓ હોય એટલે કે ત્રણે ત્રણ બાજુઓ ત્રિકોણની સરખી થશે. A, B અને C. એનું માપ A0 છે, Bનું માપ 0B છે અને Cનું માપ 1 અને 1 છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એની કિંમત પણ 1 થશે અને બીની કિંમત પણ 1 થશે. સમરેખ છે માટે A બરાબર પણ 1 થશે, B બરાબર પણ 1 થશે. માટે 1ના છેદમાં A પ્લસ 1ના છેદમાં B બરાબર 1ના છેદમાં A અને 1ના છેદમાં 1 એટલે કે 1 પ્લસ 1 એટલે કે 2 થશે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 22મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. વન ઓફ ધ મોસ્ટ આઈએમપી MCQ છે. હવે 23મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીએ. તો 23મા નંબરનો MCQ ની રકમ હું તમને લખું છું અહીં, જેની રકમ છે A 5 - 2 અને B 7 અને 10. તમને એના યામ આપેલા છે, બીના યામ આપેલા છે, એને જોડતા
જોડતા રેખાખંડના મધ્ય બિંદુના યામ શોધવાના છે. કોના યામ શોધવાના છે ભાઈ? તો એ અને બી આ એક રેખાખંડ છે. એના યામ આપેલા છે 5 અને -2 અને બીના યામ આપેલા છે 7 અને 10. તો જ્યારે મધ્ય બિંદુના યામ શોધવા હોય ત્યારે તમારે યાદ જ રાખવાનું કે મધ્ય બિંદુના યામ બરાબર એક્સના યામનો સરવાળો છેદમાં 2 વાયના યામનો સરવાળો છેદમાં 2 એટલે કે 7 + 5 છેદમાં 2 અને 10માંથી 2 જાય તો 8 છેદમાં 2 એટલે કે 12ના છેદમાં 2 કરતાં 6 આવે, 8ના છેદમાં 2 કરતાં 4 આવે. તો મધ્ય બિંદુના યામ આપણને મળશે 6 અને 4. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 23મા નંબરનો દાખલો પણ ગણી શકાય છે. હવે આપણે 24મા નંબરનો દાખલો ગણીશું. તે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો 24મા નંબરના દાખલાની રકમ આવી છે કે બિંદુ 20, 21 નું ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધો. બિંદુ 20 અને 21નું ઉગમ બિંદુથી અંતર શોધવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે ઉગમ બિંદુના યામ છે તે 0 અને 0 છે. હવે અંતર શોધવું હોય તો ચેપ્ટર 7માં અંતર સૂત્ર જે છે એ x1 - x2 વર્ગ વત્તા y1 - y2 વર્ગ થાય, પરંતુ વર્ગમૂળમાં. તો અહીં આપણે x1 જે છે 0 અને 0 એટલે કે y1 0, x2 અને y2 તે બિંદુના યામ લઈશું. તો 0માંથી 20નો વર્ગ બાદ કરીશું અને 0માંથી 21નો વર્ગ બાદ કરીશું એટલે કે 21 બાદ કરીશું અને સાદુરૂપ આપીશું. તો 0 - 20 એટલે -20 થાય, જેનો વર્ગ કરીશું અને -21નો પણ વર્ગ થશે. તો 20નો વર્ગ 400, -નો વર્ગ પ્લસ થશે, 21નો વર્ગ 441 થવાનો. બંનેનો સરવાળો કરવામાં આવે તો 841 થાય. તો 841 એ કોનો વર્ગ છે ભાઈ? 841 એ કોનો વર્ગ છે શોધવું હોય તો તમને એકચ્યુઅલી ખબર નથી, પરંતુ એકમનો અંક જોવાનો. હવે તમને બધાને ખ્યાલ છે કે 30નો વર્ગ ભાઈ 900 થાય. તો એના નજીકનો નંબર કયો થાય? 29નો વર્ગ જો કરવામાં આવે તો 29 × 29 કરવામાં આવે તો 441 મળે છે. તો આપણને જે અંતર મળ્યું એ 29 સેન્ટીમીટર 29 જેટલું મળ્યું છે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનું 24મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 25મા નંબરનો MCQ જોઈશું. તો 25મા નંબરનો MCQ પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે, જેની રકમ છે sin A + B બરાબર sin A + sin B. આ વિધાન સાચું છે કે ખોટું તે જણાવવાનું છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવો જ્યારે સવાલ પૂછે ત્યારે ડાયરેક્ટલી તમારે લખવાનું નથી કે sin A + B sin A + sin B થાય. આ સાચું વિધાન છે, તદ્દન ખોટું વિધાન છે. પરંતુ કેમ? તમારે કારણ લખવું હોય તો પણ તમે લખી શકો કે જ્યારે એની કિંમત આપણે 30 લઈએ અને બીની કિંમત ધારો કે આપણે 0 લીધી, એની કિંમત 30 લીધી અને બીની કિંમત 0 લીધી, તો અહીં આપણે એની કિંમત 30 લખીએ અને બીની કિંમત આપણે 0 લખીએ. તો sin A જે છે, sin A છે તો sin 30 મૂકીશું અને
સાઇન 0 મૂકીશું, અથવા આપણે સાઇન અહીં આપણે 60 લઈ લઈએ, તો આપણે 60 મૂકીશું, અહીં આપણે 60 મૂકીશું, તો જે ડાબી બાજુ છે તે સાઇન 90 થશે અને સાઇન 30 ના 30, સાઇન 60 ના 60. તો સાઇન 90 જે છે એની કિંમત તમે બધા જાણો છો 1 થાય, તો આપણને ડાબી બાજુ 1 મળ્યું. સાઇન 30 તમે જાણો છો 1/2, સાઇન 60 તમે જાણો છો √3/2. તો સાદરૂપ આપતા 2/2, 1 + વર્ગમૂળ 3. તો ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુ બંને અલગ અલગ આવે છે, માટે આ વિધાન તદ્દન ખોટું છે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 25મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે. હવે આપણે 26મા નંબરનો MCQ જોઈએ. તો 26મા નંબરનો MCQ પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. આ બધા જ MCQ બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાય તેવા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો 26મા નંબરનો MCQ જોઈએ. હવે તો 26મા નંબરના MCQની રકમ છે કે 2 tan 30 છેદમાં 1 + tan 30નો વર્ગનો tan² 30 બરાબર શું થાય, મૂલ્ય શું થાય? આવો તમને જ્યારે સવાલ પૂછે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જાણો છો કે tan 30ની કિંમત 1/√3 થાય છે. 1 + tan 30નો વર્ગ એટલે 1/√3નો વર્ગ કરીશું. હવે 2/√3 થશે, છેદમાં 1નો 1, 1નો વર્ગ 1, √3નો વર્ગ 3, અહીં 1 લખી શકીએ આપણે. તો 2/√3 છેદમાં 3 × 3, 3 × 3, 1 × 1, એટલે કે 2/√3 છેદમાં 4/3. હવે આ જો ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો ઉપર 3 જશે, નીચે 4 આવશે, એટલે કે અહીં આપણે ઉડાડીએ તો 2 × 2 = 4 ને √3 × √3 એટલે કે 3 થાય, તો √3/2. તો આપણને જે કિંમત મળે છે √3/2 મળે છે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 26મા નંબરનો MCQ પણ કરી શકાય. હવે આપણે 27મા નંબરનો MCQ કરીએ. તો 27મા નંબરનો MCQ પણ 8મા નંબરના ચેપ્ટરનો છે, જેની રકમ છે tan² 65 છેદમાં cot tan 65 છેદમાં cot 25 ડિગ્રી ની કિંમત શોધવાની. શું છે? કિંમત શોધો. તો જ્યારે પણ તમને આવો સવાલ પૂછે છે ત્યારે પણ ગભરાવાની જરૂર નથી. તો તમે આ સૂત્ર જાણો છો કે tan θ બરાબર cot 90 - θ. આ નિત્યસમ પરથી આપણે આ tanની કિંમત બદલીશું. તો tanના બદલે cot કરીશું અને 90 - θ, અહીં θ 65 છે, 65 લખીશું અને છેદમાં cotનું cot રાખીશું, એટલે કે cot 90 - 65 એટલે કે 25 ડિગ્રી થશે, છેદમાં cot 25 તો છે જ. આ બંનેના મૂલ્યો સરખા છે માટે 1 આવશે. તો જ્યારે પણ તમને આવો સવાલ પૂછાય છે ત્યારે બંનેમાંથી કોઈ પણ એકને જ બદલો અને ત્યારબાદ તમારે સાદરૂપ આપીને તમે સાચો જવાબ લાવી શકો છો. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 27મા નંબરનો MCQ પણ શોધી શકાય છે. હવે આપણે 28મા નંબરનો MCQ જોઈએ, જેમાં તમને આપેલું છે કે cos 48 - sin 42 ડિગ્રી ની કિંમત શું થાય, કેટલી થાય? તો cos 48, તો તમે આ સૂત્ર પણ જાણો છો, cos θ બરાબર sin 90 - θ થશે. તો જ્યારે cos હોય ત્યારે cosનું sin થશે, sin હોય ત્યારે sinનું cos થશે. તો અહીં આપણે જોઈ શકીએ કે cosનું જો sin કરવામાં આવે તો 90 - θ અહીં 48 છે, બરાબર માઇનસ sin 42 ડિગ્રી તો રાખવા જ રહેશે. તો sin
90 માઇનસ 48 એટલે 90માંથી 48 બાદ કરવામાં આવે તો 42 ડિગ્રી આવે છે, માઇનસ સાઇન 42 ડિગ્રી. તો સાઇન 42માંથી સાઇન 42 કાઢવામાં આવે તો શૂન્ય આવે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 28 નંબરનો MCQ પણ શોધી શકાય છે. હવે આપણે 29મા નંબરનો MCQ જોઈએ. તો 29 નંબરનો MCQ શોધવા માટે આપણે તેની રકમ લખીએ તો 29 તો tan સ્ક્વેર થીટા માઇનસ sec સ્ક્વેર થીટા બરાબર શું થાય? તમને 4 ઓપ્શન આપેલા હોય, A બરાબર 1, B બરાબર 0, C બરાબર -1 અને D બરાબર 2. તો આ 4 ઓપ્શનમાંથી જો સાચો પસંદ કરવો હોય તો તમને નિત્યસમ, જો ટેક્સ્ટબુકનો સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો હોય તો આપણને નિત્યસમ ખબર હોવી જોઈએ કે sec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 થાય. તો અહીં તમને ઊંધું આપેલું છે. અહીં સેકના બદલે tan આપેલું છે, tanના બદલે sec આપેલું છે. તો જે sec સ્ક્વેર થીટા માઇનસ tan સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 થાય તો tan સ્ક્વેર માઇનસ sec સ્ક્વેર થીટા બરાબર -1 થશે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 29 નંબરનો પણ MCQ કરી શકાય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 30મા નંબરનો MCQ કરીએ. તો 30મા નંબરનો MCQ આ પ્રમાણે છે, જેની રકમ લખું છું કે બિંદુ Qમાંથી દોરેલા વર્તુળના સ્પર્શકની લંબાઈ 24 સેમી અને વર્તુળના કેન્દ્રથી તેનું અંતર 25 સેમી હોય તો વર્તુળની ત્રિજ્યા ખાલી જગ્યા છે. વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધવાની છે. તમને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. ઓપ્શન નંબર A માં 7 સેન્ટીમીટર છે. ઓપ્શન નંબર B માં તમને આપેલું છે 12 સેન્ટીમીટર. ઓપ્શન નંબર C માં આપેલું છે 15 સેન્ટીમીટર. ઓપ્શન નંબર D માં આપેલું છે 24.5 સેન્ટીમીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો સૌપ્રથમ આપણે આકૃતિ દોરીશું. તો બિંદુ Qમાંથી દોરેલા વર્તુળના સ્પર્શકની લંબાઈ છે. એક આ વર્તુળ છે, આ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે, આ એક ત્રિજ્યા છે, એક વર્તુળનો સ્પર્શક બનાવવાનો છે, આ એક વર્તુળના સ્પર્શકની લંબાઈ છે, તમને આપેલી છે 24 સેન્ટીમીટર. હવે તમને વર્તુળના કેન્દ્રથી તેનું અંતર આપેલું છે, તે 25 આપેલું છે, 25 સેન્ટીમીટર. અને તમારે વર્તુળના કેન્દ્રથી તેની ત્રિજ્યા શોધવાની છે R. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ જે ટ્રાયેંગલ બને છે, આ ત્રિકોણ બને છે, કાટકોણ ત્રિકોણ છે. અને કાટકોણ ત્રિકોણ હોય એટલે અહીં A અને B નામ આપી દઈએ. તો જે OBનો વર્ગ છે, પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે OBનો વર્ગ બરાબર OAનો વર્ગ પ્લસ ABનો વર્ગ થવાનો. તો OA એટલે Rનો વર્ગ, AB એટલે 24નો વર્ગ અને OB એટલે 25નો વર્ગ થશે. તો 25નો વર્ગ 625 થાય બરાબર Rનો વર્ગ પ્લસ 24નો વર્ગ 576 થવાના. માટે જો Rની કિંમત શોધવી હોય તો 576ને આપણે 625માંથી બાદ કરીશું. તો 625માંથી 576ને બાદ કરવામાં આવે તો 49 આવશે. માટે Rની કિંમત આપણને 49નું વર્ગમૂળ એટલે 7 મળશે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 30મા નંબરનો MCQ શોધી શકાય છે. તો 7 સેન્ટીમીટર આપણો 30મા નંબરના MCQનો જવાબ થશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 31મા નંબરનો MCQ જોઈએ. આ બધા જ MCQ પરીક્ષામાં ઉપયોગી છે. એ દરેક વિદ્યાર્થીએ માઇન્ડમાં તમારે રાખવાનું જ છે. હવે જે 31મા નંબરનો MCQ છે, જેની રકમ છે કે અહીં એક આકૃતિ આપેલી છે. તો આકૃતિમાં જો TP અને TQ એ
ओ केन्द्रवाळा वर्तुळना POQ बराबर 110 अंश बने एवा स्पर्शको छे तो एंगल PTQ बराबर केटला छे। ओके, तो અહીં તમને એક આકૃતિ આપેલી છે તે આ પ્રમાણે છે। આ એક વર્તુળ છે, વર્તુળની બે ત્રિજ્યાઓ છે, વર્તુળના સ્પર્શક દોરેલા છે, તે તે બિંદુએ છેદે છે। ત્યાં તમે P અને Q નામ આપેલું છે, Q કેન્દ્ર O છે, અહીં તમને 110 ડિગ્રી આપેલ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આવો સવાલ પૂછે છે ત્યારે તમને POQ 110 આપેલા છે, POQ तो PTQ शोधवा होय तो आ एंगल शोधवानो छे। तो आ एंगल अने आ एंगलनो सरवाळो टोटल 180 अंश थाय माटे PTQ तमे डायरेक्टली लखी शको के आ बंने सामसामेना एंगलनो सरवाळो 180 थाय माटे अहीं 110 छे तो अहीं 70 होय तो ज 180 अंश थाय माटे PTQ नी वेल्यू 70 डिग्री आवशे। आ रीते खूब ज अगत्यनो 32मा नंबरनो MCQ शोधी शकाय छे। तो आ बधा ज MCQ परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी छे। हवे आपणे 33मा नंबरनो MCQ जोईए। तो अहीं ABCD परिगत छे, वर्तुळने चतुष्कोण ABCD वर्तुळने परिगत छे। जो AB बराबर 25 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर तो तमारे AD नी किंमत शोधवानी छे। हवे जो तमारे AD नी किंमत शोधवी होय तो तमारे सौ प्रथम जे आकृति आपेली छे ते आकृति जोईशुं आपणे। आ टाइपनी एक आकृति आपेली छे। आ जे चतुष्कोण है वर्तुळ ने परिगत है एटले के टच करेल है। अहीं तमने DC BA आ तमने टच करे P Q R अने S बिंदुए टच करे छे। हवे तमने AB नी किंमत 5 छे, A थी B नी किंमत 5 छे, B थी C नी किंमत तमने 8 सेंटीमीटर आपेल छे, C थी D नी किंमत तमने आपेली छे 6 सेंटीमीटर। तो तमारे AD नी किंमत शोधवानी छे। हवे सामसामेनो जे सरवाळो छे सरखो थशे। तो AB बराबर AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC थशे। AB नी किंमत तमने 5 आपेली छे, CD नी किंमत 6 आपेली छे, AD नी किंमत तमारे शोधवानी छे अने BC नी किंमत तमने 8 आपेली छे। तो 5 ने 6 11, AD ना AD प्लस 8 छे, 8 आ बाजू आवशे तो माटे AD नी किंमत 11 मांथी 8 बाद थाय तो 3 सेंटीमीटर आवे। तो आ केटला हशे भाई? 3 सेंटीमीटर हशे। तो आ रीते खूब ज अगत्यनो 33मा नंबरनो MCQ पण सॉल्व करी शकाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे 34मा नंबरनो MCQ जोईशुं, जेमां लघु चापनी लंबाईनुं सूत्र खाली जग्या छे। तो ज्यारे पण तमने आवो सवाल पूछे छे त्यारे लघु चापनी लंबाईनुं सूत्र पाई आर थीटा छेदमां 180 अंश लखवाना। तो आ रीते खूब ज अगत्यनो 34मा नंबरनो MCQ करी शकाय। हवे आपणे 35मा नंबरनो MCQ जोईए, जेमां तमने बे वर्तुळना मोस्ट MP बे वर्तुळना क्षेत्रफळनो गुणोत्तर तमने आपेलो छे 4:25। तो परिघनो गुणोत्तर खाली जग्या छे। बे वर्तुळ छे, वर्तुळ एकना क्षेत्रफळ एकनु क्षेत्रफळ लई लीए, वर्तुळ बेनु क्षेत्रफळ लई लईए। तो
तो वर्तुळ एकનું ક્ષેત્રફળ પાઈ આર 1 સ્ક્વેર પાઈ આર 2 સ્ક્વેર। તમને ગુણોત્તર 4/25 આપેલો છે, પાઈ પાઈ કેન્સલ થશે તો r1 સ્ક્વેર છેદમાં r2 સ્ક્વેર આપણને 4/25 મળશે। માટે r1 છેદમાં r2 ની કિંમત શોધવી હોય તો આ વર્ગ છે તે વર્ગમૂળમાં જશે, એટલે કે 4નું વર્ગમૂળ 2, 25નું વર્ગમૂળ 5, એટલે કે r1 આપણને મળશે, r2 આપણને મળશે 2/5। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો r1/r2 નો ગુણોત્તર શોધી શકીએ। હવે આપણે પરિઘનો ગુણોત્તર શોધવો છે, તો પરિઘ એટલે કે 2πr1 લઈશું, 2πr2 લઈશું, પરિઘ 1 જેમાં 2π કેન્સલ, જેથી 2/5। તો અહીં આપણને જે ગુણોત્તર મળશે તે 2/5 મળશે। આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 35મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે આપણે 36મા નંબરનો MCQ જોઈએ। તો 36મા નંબરનો MCQ આ પ્રમાણે છે, જેની રકમ છે કે r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળનો વૃત્તાંશ ખૂણો, કયો ખૂણો ભાઈ? વૃત્તાંશ ખૂણો P અંશ હોય તો વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ બરાબર ખાલી જગ્યા થાય। હવે r ત્રિજ્યા છે, વૃત્તાંશનો ખૂણો P અંશ છે। હવે r ત્રિજ્યાવાળું છે માટે પાઈ r સ્ક્વેર P અંશ છેદમાં 360 થશે વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ। એકચ્યુઅલી વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ પાઈ સ્ક્વેર થીટા છેદમાં 360 હોય છે, પરંતુ અહીં વૃત્તાંશનો ખૂણો P લીધેલો છે માટે P અંશ લખીશું, અને r ત્રિજ્યા કેપિટલ R છે માટે સ્મોલ r ને બદલે આપણે કેપિટલ R લગાવીશું। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 37મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે આપણે 38મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીશું, જેની રકમ છે મોસ્ટ IMP MCQ 4 સેમી ત્રિજ્યા અને 5 સેમી તિર્યક ઊંચાઈ, 5 સેમી તિર્યક ઊંચાઈ વાળા શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર છે। શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો સૂત્ર થાય પાઈ RL, જેમાં પાઈનો પાઈ રાખીશું। r ની કિંમત તમને 4 આપેલી છે, l ની કિંમત તમને 5 આપેલી છે, માટે 4 પંચો 20 અને પાઈનો પાઈ તો 20 પાઈ સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર થાય। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનું 38મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય। હવે તેવી જ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 39મા નંબરનો MCQ, જેની રકમ છે 3 સેમી ત્રિજ્યા છે, r બરાબર 3 સેમી, h બરાબર તમને 8 સેમી આપેલું છે, ઊંચાઈ 8 સેમી છે। તો શંકુનું ઘનફળ ખાલી જગ્યા પાઈ સેન્ટીમીટર ઘન છે। હવે શંકુનું ઘનફળ બરાબર 1/3 પાઈ r સ્ક્વેર h થાય। 1/3 પાઈનો પાઈ, કારણ કે પાઈમાં શોધવાનું છે। r બરાબર 3 છે, 3 ગુણ્યા 3 કરીશું, r નો વર્ગ છે, h બરાબર 8 લખીશું, તો 3 3 ઉડી જાય, માટે 3 8 24 અને પાઈનો પાઈ સેન્ટીમીટર ઘન મળશે। તો જે 39 નંબરનો જે જવાબ આવ્યો તે 24 પાઈ થશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 39 નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય છે। આ બધા જ MCQ બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ અગત્યના છે। હવે 40મા નંબરનો MCQ, જેની રકમ છે 3 સેમી ત્રિજ્યા છે, r બરાબર 3 સેમી, અર્ધગોળાનું ઘનફળ
ખાલી જગ્યા પાઈ સેન્ટીમીટર ઘન છે। તો અર્ધગોળાનું ઘનફળનું સૂત્ર તમે જાણો છો બધા જ। તો અર્ધગોળાનું ઘનફળ બરાબર 2/3 પાઈ આરનો ઘન થાય। 2/3 ના 2/3 પાઈનો પાઈ, કારણ કે પાઈમાં શોધવાનું છે, અને આરનો ઘન એટલે કે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3, 3 3 ઉડી ગયા, 2 તરી 6, 6 તરી 18। તો આપણો જે સાચો જવાબ આવશે તે 18 પાઈ આવશે। તો 18 પાઈ સેન્ટીમીટર ઘન થશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 40મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે તેવી જ રીતે આપણે 41મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરીશું। તો બધા જ દાખલા, બધા જ MCQ બોર્ડની પરીક્ષા માટે ઉપયોગી છે। તો ચાલો હવે 41મા નંબરનો MCQ, જેની રકમ છે જો m બરાબર 26, મોસ્ટ આઈએમપી, x બાર બરાબર 36 અને z બરાબર કેટલા? m બરાબર 26, x બાર બરાબર 36, તો z બરાબર કેટલા? તમારે એક સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે। મધ્યસ્થ, મધ્યક અને બહુલક ત્રણનો સંબંધ ધરાવતું સૂત્ર છે z બરાબર 3m - 2x બાર। વન ઓફ ધ મોસ્ટ આઈએમપી સૂત્ર છે। તો અહીં તમને z ની કિંમત શોધવી છે। m બરાબર આપણે 26 લગાવીશું અને x બાર બરાબર 36 લગાવીશું। તો 26 ગુણ્યા 3 એટલે કે 78 થશે, અને 36 દુ 72 એટલે 78માંથી 72 જાય તો 6 વધશે, એટલે કે z ની કિંમત આપણને 6 મળશે। આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 41મા નંબરનો MCQ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે 42મા નંબરના MCQની રકમ છે જો x બાર બરાબર 6.45 છે, સિગ્મા fi તમને આપેલું છે 100 આપેલું છે, તો સિગ્મા fi xi બરાબર કેટલા થાય? તો મધ્યક બરાબર સિગ્મા fi xi છેદમાં સિગ્મા fi થાય છે। તમારે સિગ્મા fi xi શોધવું છે, માટે આ ગુણાકારમાં જશે। x બાર ગુણાકારમાં સિગ્મા fi બરાબર સિગ્મા fi xi, તો x બાર એટલે કે મધ્યક તમને આપેલું છે 6.45 ગુણાકારમાં 100, તો સિગ્મા fi xi તમને મળશે 6.45નો ગુણાકાર 100 સાથે કરવામાં આવે તો 645 આવે, તો સિગ્મા fi xi આપણને 645 મળશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 42મા નંબરનો MCQ પણ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 43 નંબરનો ખૂબ જ અગત્યનો MCQ જોઈએ। તો બધા જ MCQ બોર્ડની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તેથી દરેક વિદ્યાર્થી આ બધા MCQને એકવાર આના જેવા બીજા પણ MCQ શોધજો। ના આવડે તો મારા મોબાઈલ નંબર 9904498855 પર કોલ કરીને પણ પૂછી શકો છો। હવે તમને જે 43 નંબરના MCQમાં મધ્યક 25 આપેલો છે, બહુલક 25 આપેલ છે, તો મધ્યસ્થ કેટલા થાય? તો આ સૂત્ર જે આપણે લખ્યું એ પ્રમાણે લખીશું। તો z બરાબર 3m - 2x બાર, જેમાં તમારે મધ્યસ્થની કિંમત શોધવાની છે। બહુલક તમને 25 આપેલ છે। હવે આપણે મધ્યસ્થની કિંમત શોધવી હોય એટલે કે તમને મધ્યસ્થની કિંમત શોધવી હોય તો એમને એમ રાખજો। x બાર તમને આપેલો છે 25, તો 25 ના 25, 3m ના 3m, 25 દુ 50, 50 જો આ બાદ જાય તો 25 + 50 થશે બરાબર 3m, તો આ બંનેનો સરવાળો 75 થશે, માટે mની કિંમત જે મળશે 75/3 મળશે, માટે m બરાબર આપણને 25 મળશે। તો મધ્યસ્થ પણ આપણને 25 મળે છે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો m બરાબર 25 જે મધ્યસ્થ મળ્યો તે ગણી શકાય। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 44મા નંબરનો MCQ જોઈએ। તો રકમ એવી છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ
आवृत्ति वितरण माटे z माइनस m बराबर खाली जग्या m माइनस x बार। तो z माइनस m बराबर खाली जग्या ब्रेकेट में m माइनस x बार। तो आ सूत्र तमे जाणो छो के z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो z बराबर 3m ने આપણે 2m प्लस m લખી શકીએ ભાઈ અને 2x બાર 3m ने આપણે 2m प्लस m એટલે 3m જ થયા। m જો આ બાજુ આવે તો z માંથી m બાદ થાય અને આ બાજુ 2m માઈનસ 2x બાર વધશે। તો z માઈનસ m m 2 જો કોમન નીકળે તો m માઈનસ x બાર આવશે। તો આપણને જે મળ્યું તે z માઈનસ m બરાબર 2 કૌંસમાં m માઈનસ x બાર આવશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 44મા નંબરનો ક્વેશ્ચન પણ સોલ્વ કરી શકાય છે, એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે આપણે 45મા નંબરનો એમસીક્યુ જોઈએ, જેમાં તમને આપેલું છે કે z પ્લસ x બાર એટલે કે મધ્યક આપેલો છે 51, z પ્લસ x બાર બરાબર 71, z માઈનસ x બાર બરાબર આપેલું છે 3। તો તમારે મધ્યસ્થ x બાર ની કિંમત પણ શોધવાની છે, મધ્યસ્થ m ની કિંમત શોધવાની છે અને z ની કિંમત પણ શોધવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપ જે બંને તમને ઇક્વેશન આપેલા છે તેનો સરવાળો કરીએ તો x બાર કેન્સલ થાય, z પ્લસ z 2z થવાના, 71 ને પ્લસ 74 માટે z ની કિંમત આપણને 74/2 માટે z બરાબર 74/2 એટલે કે 37 મળશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યની z ની કિંમત એટલે કે બહુલકની કિંમત મળી। હવે સમીકરણ 1 માં z બરાબર 37 મૂકતા તો z પ્લસ x બાર બરાબર 71 હતા, તેમાં જો z બરાબર 37 મૂકવામાં આવે તો આપણને x બાર ની કિંમત 71 માંથી 37 બાદ થશે, એટલે કે 71 માંથી 37 જો બાદ કરવામાં આવે તો આપણને 34 મળે છે। તો x બાર બરાબર આપણને 34 મળી ગયા। હવે તમે સૂત્ર જાણો છો કે z બરાબર 3m માઈનસ 2x બાર। તો z ની કિંમત આપણને મળી ગઈ 37, m ની કિંમત શોધવાની છે, x બાર ની કિંમત આપણને 34 મળી। તો 37 ના 37, 3m ના 3m, 34 દુ 68, જો આ બાજુ જાય તો 37 પ્લસ 68 થશે બરાબર 3m। 68 પ્લસ 37 એટલે કે 8 ને 7 15 વધી પડી 1, 6 ને 3 9 ને 1 10 બરાબર 3m માટે m ની કિંમત 105/3 તો 35 તળી 105 થાય છે માટે m ની કિંમત આપણને 35 મળી, z ની કિંમત 37 મળી અને x બાર ની કિંમત મધ્યકની કિંમત 34 મળી। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો 45મા નંબરનો એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકાય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 46મા નંબરનો એમસીક્યુ જોઈએ। તો 46 નંબરના એમસીક્યુ માં તમને સંભાવના ચેપ્ટરના એમસીક્યુ છે, જેમાં રકમ આવી છે ખૂબ જ અગત્યના સિમ્પલ એમસીક્યુ છે કે પહેલો જે છે જેમાં p ઓફ a બરાબર 3/4 તો p ઓફ a બાર બરાબર કેટલા। હવે જ્યારે આવો સવાલ પૂછાય છે ત્યારે p ઓફ a પ્લસ p ઓફ a બાર બરાબર 1 થાય માટે p ઓફ a બાર બરાબર 1 માંથી p ઓફ a બાદ થશે। તો 1 માંથી p ઓફ a એટલે કે 3/4 બાદ થાય તો 4 એકા 4, 4 એકા 4 અને 3 એકા 3 તો 1/4 આવશે। તો p ઓફ a બાર બરાબર આપણને 1/4 મળશે। હવે 47 નંબરનો એમસીક્યુ જોઈએ। તો જો p ઓફ e બરાબર 0.05 છે તો p ઓફ e બાર બરાબર શું થાય। આ જ રીતે p ઓફ e બાર શોધવો હોય તો 1 માંથી p ઓફ e બાદ કરીશું તો 1 માંથી 0.05 બાદ થાય કે 0.95 મળશે। તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યનો
37માં નંબરનો એમસીક્યુ પણ સોલ્વ કરી શકાય, 47માં નંબરનો એમસીક્યુ સોલ્વ કરી શકાય. હવે આપણે 48માં નંબરનો એમસીક્યુ જોઈએ. તો 48માં નંબરનો એમસીક્યુ આ પ્રમાણે છે કે 100 ગુણના પ્રશ્નપત્રમાં 97 ગુણ આવે તેની સંભાવના. ટોટલ ગુણ કેટલા છે ભાઈ? 100 છે. P ઓફ એક ઘટના લઈ લઈએ. ટોટલ ગુણ 100 છે, તેમાં 97 ગુણ આવે તેની સંભાવના. તો 97 ગુણ તો એક વખત આવી શકે છે, માટે 1/100. તો 1/100 તેની સંભાવના થશે. હવે સમતોલ પાસા પર 8 અંક આવે તેની સંભાવના કેટલી? 49માં નંબરનો એમસીક્યુ છે કે સમતોલ જે પાસો છે, સમતોલ પાસા પર 8 અંક આવે તેની સંભાવના. તો સમતોલ પાસા પર તો ટોટલ 6 અંક હોય, 8 અંક આવે નહીં, માટે તેની સંભાવના 0 થશે. કારણ કે સમતોલ પાસા પર ટોટલ કેટલા અંકો હોય ભાઈ? 6 જ અંકો હોય છે, 8 અંક તો હોય નહીં, માટે 8 અંક ક્યારે ના આવે, માટે તેની સંભાવના 0 કહીશું. અને છેલ્લો 50માં નંબરનો એમસીક્યુ, એટલે કે આજના વિડિયોનો છેલ્લો એમસીક્યુ, નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઘટનાની સંભાવના ન હોઈ શકે? 4 ઓપ્શન છે: 1/3, -1/5, 15% અને 0.7. તો જ્યારે પણ સંભાવનાની વાત આવે ત્યારે નેગેટિવ નંબર એટલે કે ઋણવાળી સંખ્યા ક્યારે પણ સંભાવના ન હોઈ શકે. તો આ રીતે ખૂબ જ અગત્યના ટોપ 50 આપણે એમસીક્યુ સોલ્વ કર્યા. આ બધા એમસીક્યુ જો તમે એકવાર સોલ્વ કરી લો અને આના જેવા બીજા બધા સોલ્વ કરો તો 110% ગેરંટી છે કે તમે બોર્ડમાં વિભાગ A માં 24 માંથી 24 માર્ક્સ લાવી શકશો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો. અને આ વિડિયો જો પસંદ આવ્યો તો મેક્સિમમ શેર કરો અને તમારા મિત્ર સર્કલમાં પણ તમે શેર કરી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો. થેન્ક યુ.